اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کرن اجالا سیریز، محمود فاروقی کے افسانے، مرتب مشہود فاروقی۔ آج کا افسانہ، ہاتھ، پہلی قسط۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ اس رات کلب میں اچھی خاصی رونق ہو گئی تھی۔ کیپٹن بشارت کے لطیفے، بیگم نذیر کی سنسنی خیز اطلاعات، چند نئے غرارے اور نئے چہرے، بلیڈ، تاش، بیئر، وسکی، غرض سارے لوازمات جمع تھے۔ لیکن ڈاکٹر میجر وہ نامعلوم کیوں اداس تھا۔ اس نے آج نہ تو بیگم نذیر کے ساتھ کوئی نئی لڑائی مول لی اور نہ کسی خاتون کا ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتایا۔ بس چپ چاپ ایک دریچے میں پیر لٹکائے بیٹھا رہا۔ بجھا ہوا سیگار اس کے منہ میں دبا ہوا تھا اور وہ آدھی آنکھیں نیچے جانے کی سوچ میں غرق تھا۔ جس وقت دوسرے کمرے میں کسی بے سر لڑکی نے ہیپی ہیپی ہانالولو گانا شروع کیا اور پیانو سے ایسی آوازیں نکلیں جیسے بہت ساری پاکستانی بلیاں انگریزی میں لڑنے لگی ہوں، تو وہ بڑی بیزاری سے اٹھا اور کھڑکی اولانگ کر گیلری میں جا پہنچا۔ گیلری میں نجمہ احسان اپنا پرس ہلاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ وہ احسان فیملی سے بڑا گھبراتا تھا کیونکہ اس کا ہر فرد اپنے آپ کو بڑا گلیمر، بہت ہی سپر اور خطرناک حد تک انٹلیکچوئل سمجھتا تھا۔ نجمہ احسان اور فیروز احسان دونوں بھائی بہن اتنا تیز بولتے تھے جیسے وہ بات نہیں کرتے بلکہ منہ سے ٹائپ کرتے ہوں۔ میاؤں میاؤں نجمہ احسان نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی اور بغیر کسی مسودے کے زبانی ٹائپ شروع کر دیا۔ اوہ ڈاکٹر، کہاں چلے؟ کیا کوئی نیا تجربہ؟ ڈاکٹر، میں آج تمہیں اچھی طرح یہ جتلا دینا چاہتی تھی کہ سماجی شعور معاشی تغیرات کا روایتی پرتو ہیں۔ روایتی؟ ڈاکٹر نے جلدی اپنی جیبیں ٹٹولی اور چنگم کی ایک ٹکیا نکال کر نجمہ احسان کے منہ میں ڈال دی اور ایک لفظ کہے بغیر زینے سے اتر گیا۔ نجمہ احسان ریلنگ پر جھکی ہوئی اس وقت تک ٹائپ کرتی رہی جب تک کہ اس نے اپنی نیلی 2 سیٹر کو اسٹارٹ نہیں کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد کلب کی سرخ ٹائل والی عمارت کیکر کے جھنڈ میں چھپ گئی اور اس کی نیلی 2 سیٹر سڑک کی ڈھلوان پر بڑی تیزی سے گھوم گئی۔ بل کھاتی ہوئی ملٹری روڈ پر اس کی 2 سیٹر کا سایہ آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ رات روشن تھی لیکن نہایت ہی خاموش۔ جنگل کی ہریاندی خوشبو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ آ رہی تھی اور رہ کر اڑتے ہوئے کسی شپرک کی تیز سیٹی فضا میں پھیل جاتی، کوئی جیپ سن سے گزر جاتی اور پھر سناٹا گہرا ہو جاتا۔ اس نے ایک نظر دوسری خالی سیٹ پر ڈالی۔ ہاں نجمہ احسان، ایک نیا تجربہ، کیونکہ تم بار بار اس سیٹ پر بیٹھ چکی ہو
اور مجھے کتنے ہی چیونگم کے پیکٹ خالی کرنے پڑے، لیکن آخر یہ سب کچھ کب تک ہوتا رہے گا؟ سکون اور طمانینت کے پیچھے ہم کب تک دوڑتے رہیں گے؟ چیونگم کے کتنے ہی پیکٹ خالی ہو گئے اور اس سیٹ پر کتنے ہی تجربے پرانے ہو گئے، مگر ڈاکٹر میجر تمہاری زندگی کا روپ نکھر نہ سکا۔ ایک اور نیا تجربہ۔ نجمہ احسان، آخر کس طرح تھوڑا بہت قرار تو ملے۔ 2 سیٹر یکساں رفتار سے پھسلتی جا رہی تھی۔ ہل فورٹ، کنگسوئے، جم خانہ، پلازا، ڈریم لینڈ، اور وہ ڈریم لینڈ سے بھی آگے نکل جاتا، لیکن وہاں بس اسٹاپ پر ایک نیا تجربہ موجود تھا۔ خوش، یہ تو تیسرے درجے کی ان لڑکیوں میں سے معلوم ہوتی ہے جو پلازا اور ڈریم لینڈ کے شو ختم کر کے جھوٹ موٹ شہر جانے والی بس کا انتظار کرتی ہیں، یہاں تک کہ لمبی لمبی سیٹیاں بجاتے ہوئے کوئی کیڈٹ ان کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا لیتا ہے۔ ڈاکٹر میجر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، مگر اس کے پیر بریکوں کو دبا چکے تھے۔ نیلی 2 سیٹر بہت ہی ہلکے جھٹکے کے ساتھ بس اسٹاپ پر رک گئی۔ اگر آپ کو لفٹ چاہیے، اس نے بڑی بے دلی کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ اوہ شکریہ، لڑکی بڑی لٹک کے ساتھ خالی سیٹ پر آ بیٹھی۔ دراصل صاحب، یہ کمبخت بسیں آدمی کو بڑا بے بس۔ اس قدر گھسا ہوا جملہ ہے، ڈاکٹر میجر نے سوچا، لیکن اس قدر گھسی ہوئی نہیں دکھائی دیتی۔ 2 سیٹر دوبارہ چل پڑی۔ ڈاکٹر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس کے ہاتھ میں ماچس تھما دی تاکہ وہ اس کا بجھا ہوا سگار جلا دے۔ جس وقت وہ سگار جلانے لگی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کا بایاں ہاتھ پٹیوں میں لپٹا ہوا ہے۔ ہاتھ کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ذرا سا جل گیا تھا۔ اور اب؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ سگریٹ پیو گی؟ نہیں۔ باتیں چھوٹے چھوٹے فقروں میں ختم ہو گئیں اور وہ چھوٹی سی نیلی 2 سیٹر بڑی نرم روی کے ساتھ ڈاکٹر میجر وسیم، میڈیکل آفیسر، پاک ملیشیا ہاسپٹل کے 2 منزلہ رین بسیرا میں داخل ہو گئی۔ زندگی کی ایک اور بے کیف رات گزر گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو چاند بہت نیچے ڈھل چکا تھا اور پھیکی پھیکی چاندنی بستر پر پڑ رہی تھی۔ دور افق پر ہلکی ہلکی سفید دھاریاں جھلکنے لگی تھیں۔ پیپل کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور نیچے ڈھلاؤ پر دور دور تک سرخ چھتوں والے بنگلے پھیلے ہوئے تھے اور ان کی پشت پر ہوائی اڈے کا بادنما لہرا رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کی سبز بتی بھی ابھی تک جل رہی تھی۔ پلیٹ فارم بالکل ہی خالی پڑا تھا۔ اسٹیشن پر لگی ہوئی ہلالی جھنڈیوں کے سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ پٹری پر بہت دور ایک انجن مال کے ایک ڈبے کو بڑی تیزی سے کھینچے لیے جا رہا تھا۔ چاند کی پھیکی پھیکی روشنی، افق کی ہلکی ہلکی سفیدی، سرکتی ہوئی رات کے دھندل کے آپس میں کچھ اس طرح گھل مل گئے تھے جیسے کائنات کے چہرے پر کسی نے سیرنگی جھالر ڈال دی ہو۔ پروں والے نرم تکیے پر اس نے کوہنی سے ٹیک لگا لیا۔ کس قدر خوبصورت اور پرسکون، لیکن روشنی کی پہلی کرن اس سارے طلسم کو درہم برہم کر دے گی، اور پھر تم فریدہ عثمانی یکو تنہا رہ جاؤ گی۔
और जिंदगी का एक और चिलचिलाता हुआ दिन ढल जाएगा। मुझे दिन नहीं चाहिए खुदाया, मुझे रोशनी की जरूरत नहीं। मेरे खुदा बस तू तो मुझे ये रंग बरंगे धुंधलुके अता कर दे जिनके पीछे कोई सुबह ना हो, और फिर एक तवील खत्म ना होने वाली रात मुझे चारों तरफ से घेर ले। उसकी आंखें डुबडुबा आईं और वो बड़ी देर तक अपनी पलकें झपकाती रही, यहां तक कि मशरिक की आंख पूरी तरह खुल गई। पास वाला पलंग खाली था और चिंगम का एक खाली पैकेट सिलवटों में चिपका हुआ पड़ा था। बहुत ही अजीब, किस कदर निराला। उसके होंठ बड़ी आहिस्तगी से हिले। वो चिंगम के पैकेट को देखते हुए रात की बातों के मुताल्लिक सोचने लगी। आम आदमियों से किस कदर मुख्तलिफ है। उसने दूसरों की तरह मुझसे मेरे हालात दरियाफ्त नहीं किए, झूठी हमदर्दी का इजहार नहीं किया, मेरे नाक नक्शे की खोखली तारीफें नहीं की। बस दूसरे पलंग पर बैठा शराब के जाम पर जाम चढ़ाता रहा और फिर ड्रामाई अंदाज से उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और कहने लगा, तुम अभी मरी नहीं हो ताजो, तुम्हारे जिस्म में तुम्हारी मानवियत अभी जाग रही है, मगर लोग तुम्हें जीते जी मार डालेंगे, फिर तुम जाग ना सकोगी, कभी भी नहीं। इसके बाद वो अपने पलंग पर बेसुध गिर पड़ा और कितनी देर तक वो अपने बिस्तर पर तिल मिलाती रही। उसके जुमले फांस की तरह उसके जहन में चुभ रहे थे और तकिया उसके आंसुओं से भीग रहा था और वो दूसरे पलंग पर बेखबर सो रहा था। फिर जब रात कुछ और भीग चुकी तो वो बिजली के कोंदे की तरह पलंग से उठी और डॉक्टर को झंझोड़ दिया। डॉक्टर, तुम सचमुच सो रहे हो या नशे ने तुम्हें मदहोश और बेखबर बना दिया है? डॉक्टर ने कुमार आलूद लहजे में उससे कहा, जाओ ताजो, जाओ, तुम अपने बिस्तर पर सो जाओ, जाओ। डॉक्टर के जवाब में करख्तगी और बेगानगी थी और अगर वो शराब पिए ना होता तो ये जवाब पाकीज़गी और नेकी का एक पैगाम भी था। वो अपने पलंग पर चली गई और रात आंखों ही आंखों में काट दी। फरीदा उस्मानी ने एक अंगड़ाई ली और उठ खड़ी हुई। जब वो बड़े हाल में से गुजर रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस 2 मंजिला साफ सुथरे बंगले की तन्हा मालिक है। हर चीज उसकी अपनी है। एक ऊंची तिपाई पर बड़ा सा हाथी दांत का झूलने वाला घोड़ा रखा हुआ था। घोड़े की पुश्त पर एक हाथ खड़ा था जो अपनी मुट्ठी में छोटा सा परचम थामे हुए था, पाकिस्तान का हिलाली परचम। उसने दरीचे से टेक लगाकर उंगली से घोड़े को छुआ और वो आगे पीछे झूलने लगा और दरीचे से आती हुई हवा में परचम फड़फड़ाने लगा। खेल बहुत दिलचस्प था और वो बड़े लुत्फ के साथ घोड़े को ठोके देती रही। इस बात से बेपरवाह के रात गुजर चुकी है और उसके कयाम की मोहलत भी। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे वो तन्हा नहीं है। पलटकर उसने देखा, अरे आप! फरीदा उस्मानी की पलकें झुक गईं। मैं तो डर गई, ये सोच रही थी कि मुझे अब लौट जाना चाहिए। कोई जवाब ना पाकर उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई। वो खामोश खड़ा हुआ बड़ी महवियत के साथ उसके हाथ को तक रहा था जो अभी तक हाथी दांत के घोड़े पर रखा हुआ था।
उसने बेअख्तियार हाथ खींच लिया। ये तुम्हारा अपना हाथ है? डॉक्टर मेजर ने उसके हाथ को थामते हुए दरियाफ्त किया। मेरा अपना हाथ? क्या हाथ भी दूसरों के होते हैं डॉक्टर? वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। बिल्कुल वैसे ही, बहुत ही मुशाबा। वो तकरीबन बुड़बुड़ा रहा था। लेकिन अफसोस तुम्हारे 2 हाथ हैं, काश सिर्फ एक होता। सिर्फ एक ही होता? हाँ, सिर्फ एक ही। डॉक्टर ने उसके कंधे पर अपनी कोहनी टेक दी। वो अपना चेहरा ऊपर उठाए उसे देख रही थी। अगर तुम्हारा एक ही हाथ होता तो मालूम है मैं क्या करता? मैं तुमसे शादी कर लेता। डॉक्टर ने बहुत ही तेजी से यह जुमला अदा किया और पलटकर दूसरी मेज की तरफ चला गया। फरीदा उस्मानी का चेहरा दफतन सफेद पड़ गया और वो इस तरह दरीचे में बैठ गई जैसे उसके जिस्म की कमानियां यकलक टूट गई हों। शादी? उसके मुंह से एक सिसकी सी निकल गई। अपना सिगार जलाकर डॉक्टर लौटा और इस परेशान लड़की के सामने दोनों पैर फैलाकर खड़ा हो गया। हाँ, शादी, अगर तुम्हारा दूसरा हाथ ना होता। दूसरा हाथ ना होता? अल्फाज उसके गले में अटक रहे थे और आंखें डुबडुबा रही थीं। फिर वो अचानक उठ खड़ी हुई। सुबह की नरम नरम धूप में उसका चेहरा तमतमा रहा था और सांस तेज तेज चलने लगी। बालों की एक लट पेशानी पर बिखर गई और उसने डॉक्टर के गले में पड़े हुए स्कार्फ को अपने हाथ से भींच लिया। आखिर क्यों? डॉक्टर, मेरा एक हाथ क्यों नहीं होता? अगर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो सुन लो, तुम बहुत ही कमीने और जलील हो। डॉक्टर मेजर ने उसकी थोड़ी चुटकी से पकड़कर ऊपर उठाई। मजाक नहीं ताजो। ताजो? ताजो नहीं, मेरा नाम फरीदा है। ओह, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात शायद तुमने ताजो ही बताया था। खैर, फरीदा सही। तो फरीदा, ये मजाक नहीं है, बल्कि मैंने जो कुछ कहा है पूरी संजीदगी के साथ कहा है। क्या आप मुझसे शादी कर लेते? फरीदा की आंखों में चमक सी पैदा हो गई। हाँ, अगर तुम्हारा दूसरा हाथ ना होता। डॉक्टर ने जुमला मुकम्मल कर दिया। कुछ देर खामोशी रही। और फिर दोनों प्लास्टिक की उस मदवर मेज पर जाकर बैठ गए जो हाल के दूसरे सिरे पर रखी हुई थी और जिस पर अभी मुलाजिम काफी की ट्रे रख गया था। डॉक्टर को देखने से यूं मालूम होता था जैसे वो किसी उबलती हुई बात को जबरदस्ती रोके हुए है और फरीदा यूं मालूम देती थी जैसे वो किसी शदीद ज़हनी उलझन में गिरफ्तार है। वो कुछ ज्यादा देर तक खामोशी के बोझ को बर्दाश्त ना कर सकी और उसने काफी की प्याली उठाई। डॉक्टर की नजर फिर एक बार उसके हाथ पर जम गई। वो बेख्याली के साथ कुछ देर तक उसे तकता रहा और फिर कुछ इस तरह जैसे वो किसी से मुखातिब नहीं बल्कि अपने आप किसी मुनाजात को ज़ेरे लब दोहरा रहा है, कहना शुरू किया। मैंने इस हाथ को इससे पहले भी देखा है। कहाँ? वो पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी महवियत को देखकर
कह न सकी। 2 मर्तबा बहुत अरसा हुआ और एक अरसे से तो हर रोज सुबह देखता हूं। 2 मर्तबा पहले और हर रोज सुबह, ये क्या बकवास है। उफ मेरे अल्लाह, मैं पागल होती जा रही हूं। उसने कॉफी की प्याली मेज पर पटक दी। डॉक्टर मेजर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी धुन में बोलता चला गया, कुछ इस तरह जैसे वो एक अरसे से ये सब कुछ कहने के लिए बेचैन रहा हो। उसने उसके नर्म और नाजुक हाथ को अपने हाथों में ले लिया, बिल्कुल ऐसा ही फरीदा उस्मानी। कोई भी तो फर्क नहीं, लेकिन आह काश ये अकेला होता। और ताजो, तुम्हारा तो बायां हाथ मौजूद है। अगर वो ना होता तो यकीन मानो मैं इस हाथ को हमेशा के लिए थाम लेता। लेकिन अफसोस, ना तो ये उसका हाथ है और ना गालबन तुम उस जैसी हो। कैसी थी वो? फरीदा ने बेख्तियार सवाल किया। मैंने खुद उसको नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ उसका दाहिना हाथ देखा था। कहां? फरीदा उस्मानी ने उसके तपे हुए हाथों में से अपना ठंडा बर्फ जैसा हाथ खींच लिया। डॉक्टर ने बोझल पलकें उठाकर उसकी तरफ गहरी नजरें डाली। उस वक्त वो बहुत ही मासूम और भोला भाला नजर आ रहा था। कॉफी की प्यालियां ठंडी हो रही थीं। बाहर सुबह काफी निखर चुकी थी, लेकिन यहाँ अंदर प्लास्टिक की अरगवानी मेज पर जिंदगी पुरस्रार उलझनों में फंस गई थी। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।